Hello, everyone, and welcome. My name is Father Michael Knox, and I'm the director here at Martyr Shrine and superior of the Jesuit community. The Jesuits here are so grateful for your presence with us, albeit here online. In these difficult times, we've had to find creative ways to be together as a community, and I know that all of you are always looking forward to the time that you come to Martyr Shrine on pilgrimage. We know, too, from our Catholic faith that pilgrimage is not only a physical experience, but it is a spiritual one, which means that the journey that we take to the shrine every year is part of a much larger journey that we take in our souls, as we continually walk with the martyrs and the saints with Jesus, as we continue to grow in our journey of life in faith and love and hope and service. Though we cannot be together physically, we are together in this way, and nonetheless, all the more gathered together by grace and the connection of our souls as we come towards this holy table and we receive together the Eucharist. It's been challenging times for everyone, including us here at the shrine. I had to make the difficult decision that we would not be open this season for the protection of pilgrims, the protection of my staff. This has meant that we are facing some real struggles. We still have to keep the lights on, as it were, but without the usual donations and gifts that we receive, without the usual support of the over 100,000 pilgrims that would normally be visiting us at this time. There have been many generous people who have given to us online, and even this group here today has given something already so lovingly to me. We invite you, as you watch this Mass, to pray for us as well here at the shrine as we are praying for you. On our website, there are many ways that we show how we want to continue to be with you in a different kind of way. You can register for a Mass. You can light a candle online, which when you put a little message in, will be lit by one of the fathers here praying for you on the site. You can offer the equivalent of your gate fee or a donation that would be most appreciated to help us so that we can be all the more ready to serve you, God willing, when we open next year. Please know of our prayers. Please know of the constant ways that we continue to strive to reach out and be present to you on your own journey of faith and healing. We pray with Our Lady of Medoux. We pray with Saint Jean de Brébeuf and his companions, that this be a time of grace for you this year, a time of deeper prayer and union with family and friends, maybe at a distance right now because of COVID-19, a prayer for the people in our own communities in our motherlands, and we pray especially for your health and safety. God bless you.
Just a word of introduction. First of all, we would like to thank Very Reverend Father Michael and his team for allowing us to use this sacred precincts for our annual Sri Lankan pilgrimage. And in fact, this is the 8th year that we've been coming here. And we appreciate this gesture of friendship and openness and the kindness showered on us. And we take very pleasant memories of Father Michael and his team and this beautiful place. And we promise to keep us in our prayers and then to give you whatever support that we can do as a Sri Lankan community. This Mass will be celebrated by Father Neomal Silva, whom you know for the past 3 or 4 years has been here. And I am, of course, new. I'm Father Claude Pereira, OMI. So we are very happy to be with you this morning. Pyanan-geda, Putrayanan-geda, Shuddhatmayanan-geda, Amen. අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයත් දෙවි පියාණන්ගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ ජීවදානයත් ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. ප්‍රේමනීය සහෝදර සහෝදරවරුනි, කැනඩාවේ වෙසෙන අපගේ ශ්‍රී ලාංකික කිතුනුවනි, එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන අප කිතුනුවනි, ඔබ හැම සමග මෙම මංගල්‍ය එනම් දෙවමාතාවන් වහන්සේ පරලොවට වැඩි මේ උතුම් මංගල්‍ය පැවැත්වීමට අපි ඉතා සතුටින් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒක හැම අවුරුද්දෙම 8 වෙනි වරට මේ මංගල්‍ය මේ ස්ථානයේ පවත්වනවා. ඉතින් එය සංවිධානය කරන ෂෙරිඩන් මහතා ඇතුළු ඒ කමිටියේ සියලු දෙනත් ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති කැනේඩියානු ජාතික ඔබ හැමටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අද දින මේ මංගල්‍යයේදී අපිට අපි විශේෂයෙන් දේවමෑණියන් වහන්සේට ගරු කරමින් ඇගේ දරුවන් හැටියට ඇය ගිය මග යන්නට එනම් මරිය වහන්සේ තමා පරම පරිශුද්ධත්වයේ එනම් නිර්මලත්වයේ මුදුන් මල්කඩ. ඉතින් ඇය දිහා අපිට බලන්නටවත් බෑ. නමුත් ඒ නිසා අපි බැගෑපත්ව හිස නමා දෑස් පොළොව වෙත යොමු කරමින් අපේ අසරණ බව පෞකාර බව පිළිගනිමින් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේත් අපේ එකිනෙකා ඉදිරියේත් අපගේ නොවටිනා පෞකාර බව මොහොතකට නිශ්ශබ්දව පිළිගනිමු. සියලු බල ඇති දෙවියන් වහන්සේටද සහෝදරවරුනි ඔබටද මා පව් කළ බව කියමි. සිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අතපසු කිරීමෙන් බොහෝ පව් කළෙමි. ඒ මාගේ වරදින්ය, මාගේ වරදින්ය, මාගේ මහත් වරදින්ය. එහෙයින් භාග්‍යවත් සියලු සුරදූතයන් සහ ශුද්ධවන්තයන්ද මාගේ සහෝදරවරුනි ඔබද මා උදෙසා අපගේ ස්වාමින් වන දෙවියන් වහන්සේට යාච්ඡා කරන මෙන් අවනතව ඉල්ලා සිටිමි. සියලු බල ඇති දෙවියන් වහන්සේ පාපිව් අපට කරුණා කර අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයට අප පමුණුවන සේක්වා. ආමේන්. ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව. ස්වාමී කරුණා කළ මැනව. ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව.
ක්‍රිස්තුනි කරුණා කළ මැනව ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව ස්වාමී කරුණා කළ මැනව ස්වර්ගයෙහි දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා මෙලොවෙහි උන්වහන්සේගේ දාවලද්දනන් හට සාමය වේවා දෙවි ස්වාමිනී ස්වර්ගීය රජානනී සියලු බලති දෙවි පියාණනී අපි ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු ඔබ වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරමු ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමු ඔබ වහන්සේගේ මහත් මහිමය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු ඒක ජනිත පුත්‍ර වූ ස්වාමිනී ජේසුස් ක්‍රිස්තුනී දෙවි ස්වාමිනී දේවාජ බාලකයාණනී පියාණන්ගේ පුත්‍රයාණනී ලොවේ පව්හරින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව ලොවේ පව්හරින ඔබ වහන්සේ අපගේ ඇදුම පිළිගත මැනව පියාණන්ගේ දකුණු පසෙහි වැඩ සිටින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව ශුද්ධාත්මයාණන් සමග දෙවි පියාණන්ගේ මහිමයෙහි වැඩවසන්නා වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි එකම ශුද්ධ වූ තැනන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේමය එකම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේය එකම පරමෝත්තමයාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේය ආමෙන් අපි ආරක්ෂා කරමු සියලු බලති සදාතන දෙවි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන්ගේ මාතාවන් වන කන්‍ය මරියාවන් ආත්ම ශරීර සමග ස්වර්ග මහිමය කරා එස වූ සේක්වේද එම මංගලෝත්සවය බැතිසිතින් පවත්වන අපහට ස්වර්ගීය සම්පත් නිතර පතමින් දිවිගෙවා එතුමිය ලැබූ මහිමය අත්කරගැන්මට වරම් දුන මැනව මෙකීදේ ඔබ හා ශුද්ධාත්මයාණන් සමග එකම දෙවියන්ව සදහටම වැජබෙන්නාවුද රජකම් කරන්නා වූද ඔබගේ පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමින් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. පළමුවන කියවීම එළිද්‍රව්‍ය පොතෙන් උපුටාගත් කොටසකි. සූර්යා පැළඳගෙන පාදයට සඳ මඩලද හිස මත තාරකා 12කින් යුත් කිරුලක් ඇති ස්ත්‍රියක් දිටිමි. එවිට ස්වර්ගෙහි තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව විවෘත කරන ලද්දේය. උන්වහන්සේගේ ගිවිසුම් කරඬුව මාලිගාව තුල පෙනුනේය. එවිට විදුලි කෙටීම්ද ශබ්දද ගිගුරුම්ද භූමිකම්පාවක්ද මහා ගල් වර්ෂාවක්ද විය. තවද අහසෙහි පුදුම ලකුණක් විය. එනම් සූර්යා පැළඳගෙන පාදයට සඳ මඩලද හිස මත තාරකා 12කින් යුත් කිරුලක්ද ඇති ස්ත්‍රියකි. ගැබ්ගෙන සිටි ඈ විලිරුජා විඳමින් ප්‍රසව වේදනාවෙන් කෑ ගැසුවාය. අහසෙහි තවත් පුදුම දර්ශනයක් විය. හිස් සතක්ද අන්දහසක්ද තමන් හිස මත කිරුළු 7ක්ද ඇති මහා රතු මකරෙකි. ඌගේ වලිගෙන් අහසේ තරුවලින් 3 කොටසක් ඇද පොළවට හෙළීය. උපන් කෙනෙහිම දරුවා කාදමන පිණිස මකරා ප්‍රසව වේදනාවෙන් සිටි ස්ත්‍රිය ඉදිරියෙහි සූදානම් බලා සිටියේය. ස්ත්‍රිය ඒ සියලු මනුෂ්‍ය ජාතින් යගදාවකින් ආණ්ඩු කරන
පිරිමි දරුවකු ප්‍රසූත කළාය. ඇගේ දරුවා දෙවියන් වහන්සේ හා උන්වහන්සේගේ සිංහාසනය වෙත ඇදගෙන යනු ලැබීය. ස්ත්‍රිය කාන්තාරයට පලා ගියාය. 1,100ක් සැටදහස් ඇය පෝෂණය කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළියෙල කරන ලද ස්ථානයක් ඈට එහි විය. ඉන් පසු ස්වර්ගෙහි මෙසේ කියන මහා හඬක් මට ඇසිනි. එනම් අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමද බලයද රාජ්‍යද සුවකීය ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ අධිපතිකමද දැන් පැමිණ ඇත. මන්ද අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි දිවාරෑ දෙකෙහි අපගේ සහෝදරයන්ට චෝදනා කරන පැමිණිලිකාරයා පහතට හෙළන ලදී. දේවවාක්‍ය මෙසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. රජිනී ඔබේ අගරජින ඔබ සිංහසනේ දකුණු පස වැජමෙන්නීය. රජිනී ඔබේ අගරජින ඔබ සිංහසනේ දකුණු පස වැජමෙන්නීය. ඔබේ කුලකතුන් අතුර රජ කුමරියෝ ඇත. එපිරි රණවරණින් සරසුණු ඔබේ අගරජින ඔබ සියසනේ දකුණු පසින් වැජමෙන්නීය. ඔබගේ පිළිතුර ඔබේ අගරජින ඔබ සියසනේ දකුණු පස මාවදනට සරන් දෙන්න ඒවා සිතට ගන්න. ඔබේ ජාතිය ඔබේ ගම රට සිහිනමතක කරන්න. ඔබගේ පිළිතුර ඔබේ අගරජින ඔබ සියසනේ දකුණු පස The second reading, taken from the letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through man, the resurrection of the dead came also through man. But just as in Adam all die, so too in Christ shall all be brought to life, but each one in proper order. Christ, the first fruits. Then, at his coming, those who belong to Christ. Then comes the end, when he hands over the kingdom to his Father and God. When he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. For he subjected everything under his feet. The word of the Lord. Thanks be to God.
Please stand for the proclamation of the gospel. Mary is taken up to heaven. The hosts of angels shout for joy. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුවිශේෂක ලූක්තුමන් විසින් ලියන ලද දේවාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමිනී ඔබට මහිමය වේවා. දින ගණනකට පසු මරියතුමිය නැගිට ජුදා කඳුකරයෙහි නුවරකට යුහුව ගොස් සෙකරියස්ගේ ගෙට ඇතුළු වී එලිසබෙත් හට ආචාර කළාය. එලිසබෙත් මරියතුමියගේ ආචාර බස් ඇසූ කල ඇගේ කුසේ දරුවා ඉපිලෙන්නට වන. එවිට එලිසබෙත් ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් පූර්ණව මාහඬින් උදන් අනමින් ඔබ වනිතාවන් අතර අතිශයින් ආශිර්වාද ලද්දීය. ඔබ කුසවොත් දරු ඵලයේද ආශිර්වාද ලද්දේය. මාගේ ස්වාමින් වහන්සේගේ මෑණියන් මා වෙතට පැමිණීමට තරම් මම කවරෙක්ද? මක්නිසාද ඔබේ ආචාර හඬ මා සවන් ගත වූ කෙනෙහිම මා කුසේහි දරුවා ප්‍රීතියෙන් ඉපිලී ගියේය. ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් තමන් හට දුන් පොරොන්දුව ඉටු වන්නේම යයි විශ්වාස කළ තැනැත්ති භාග්‍යවන්තයයි කීවාය. එවිට මරියතුමි මෙසේ උදන් ඇනුවාය. මාගේ හද සමිඳුන් උසස් ලෙස පසසයි. මාගේ සිත මා මිදුම්කාර දෙවිඳුන් ගැන උදන් අනයි. මක්නිසාද එතුමානෝ සිය දාසියගේ දීනතාව කුළුණු පාමින් සලකා වදාළසේක. හැම පරපුරක්ම මෙතැන් සිට භාග්‍යවන්තීයයි මට කියනු ඇත. පරාක්‍රමයානෝ මා උදෙසා මහත් දේ කළසේක. පරිශුද්ධයානෝ යනු එතුමන්ගේ නාමයය. එතුමන්ගේ දයාව සිය බැතිමතුන් කෙරේ පරපුරෙන් පරපුරට පැතිරේ. සිය බාහුවෙන් එතුමානෝ විකුම්පා උඩඟු උදම් සිතැත්තන් විසිරුවා හැර මහා නරපතීන් සිය සියසුන් වලින් පහත හෙලා දීනයන් ඉහළ නන්වා උසස් කළසේක. සාගිනිව්වන් යහපත් දෙයින් සතප්වා ධනවතුන් හිස් අතින් හරවා යවූසේක. අප පියවරුන් වූ ආබ්‍රහම්ට හා එම පරපුරට සදහටම පොරොන්දු ලෙසට සිය සේවක ඊශ්‍රායෙල් සෙනගහට දයාව පෙන්වා පීට වූසේක. මරියතුමි එලිසබෙත් සමග තෙමසක් පමණ නැවතී සිට සිය නිවසට පෙරලා ගියාය. සුවිශේෂ වාක්‍යයේසේය. ස්තුතියි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. චන්ද්‍රයා මෙන් ශෝභමානවද සූර්යා මෙන් දීප්තිමත්වද යුද්ධයට වැද සිටින සේනාවක් මෙන් ශක්තිමත්වද වඩින්නා වූ මේ උත්තමාවිය කවුද? කිතුතුමන් තුළ මාගේ ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරියනි, පරණ ගිවිසුමේ ඒ ශුද්ධ වූ අපේක්ෂාව නව ගිවිසුම තුළ පූර්ණවත් වූ සැටි අද දින පළමුවන කියවීමේදී ඔබට අසන්නට ලැබුණා. මේ කියවීමේ
වී ඔබ ඇසුවා මම නැවත මතක් කරන්නම්. සූර්යයා පැළඳගෙන පාදයට සඳ මඩලද හිස මත තාරකා 12කින් යුතු කිරුලක්ද ඇති ස්ත්‍රියක් ගැන කතා කරා. කවුද මේ උත්තමාවිය? කවුද මේ මහා මහිමාන්විත උත්තමාවිය? ඒ තමයි ඔබත් මමත් අද ගරු කරන, ඔබත් මමත් අද දින ස්වර්ගාරෝහණය වී දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිමින් ස්වර්ග රාජිනිය ලෙස ඔටුනු පැළඳූ ඒ අපගේ උතුම් උත්තමාවිය, ඒ මහා අමාමෑණියන් වහන්සේ දේවමාතාව. මේ හා සමාන උතුම් මහිමයකට පත් වුණේ කෙසේද? ඇගේ මහිමය මෙලෝ කිසිම මනුෂ්‍යයකුට, කිසිම මනුෂ්‍ය දුවකට මේ ජීවිතේ කිසිදා හිමි නොවන්නක්. මන්ද පරිශුද්ධත්වයෙන්, ශුද්ධවන්තකමෙන්, ඔබ වඩාත් හුරුපුරුදු වචනකින් කිව්වොත් නිර්මලත්වයෙන් අගපිරිපුන් ලලනාව. නිර්මල කියන වචන තේරුම මොකද්ද? අපි හැමදාම පාවිච්චි කරනවා නිර්මලා, නිර්මලී, නිර්මලන් එක ಜಾති නම් තියෙනවා. මොකද්ද මේ වචන තේරුම? මේක සංස්කෘත මිශ්‍ර සිංහල වචනයක්. නිර්මල, මල කියන වචනෙට උපසර්ගයක් එකතු වෙනවා නිර් කියලා. නිර්මල මල කියන්නේ අපවිත්‍ර භාවය. නිර් කියන උපසර්ගයෙන් ඒ පදය විරුද්ධාර්ථයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට නිර්මල කියලා කියන්නේ මල රහිත තැනැත්තිය. අපවිත්‍රකම් නැති තැනැත්තිය. එතකොට මේ ලෝකේ ඉන්න අපවිත්‍රකම් නැති එකම තැනැත්තිය, විශේෂයෙන් කිතුණුවන් හැටියට අප විශ්වාස කරන ජන්ම පාප දෝෂයෙන් පිරුණු එකම එක තැනැත්තිය ජේසුතුමා හැරුණුකොට. ජේසුතුමා දේව පුත්‍රයා. ඒ නිසා ඔහු තුළ කිසිම මලක් නැහැ. නමුත් මනුෂ්‍ය දුවකගෙන් ඉපදුණු එකම මනුෂ්‍ය දුවනිය, ජන්ම පාපේ රහිත, ජන්ම පාපය පමණක් නොවේ, ජන්ම පාපයෙන් පසු අපට උරුම වෙන, අප කරන ඒ කිසිම පව්කිලුටක් නැති එකම උත්තමාවිය ඇය. අපිට හිතාගන්නත් අමාරුයි නේද? පව්කිලුටක් නොකරන කෙනෙක්. මොකද අපි මහා ජරා ජහර කාලකන්නි පව්කාරයෝ. ඒක අපි පිළිගන්න ඕන දෙයක්. අපේ ඇතුලාන්තය බැලුවොත් කුණු පිරිච්ච හිත්, කුණු පිරිච්ච ඔළුවල් අපිට තියෙන්නේ. කොයි දිව්‍ය ලෝක හිටියත්, දිව්‍ය ලෝක හිටියත් මනුෂ්‍ය අප අමු කුණු වලවල්. මේක මම මනුෂ්‍යත්වයට නිග්‍රහ කිරීමක් නෙමෙයි. But this is what we are. We cannot be anything else except junk. Although we are created in God's image, who brought about this junk? කවුද මේ කුණු වල අපිට ගෙනාවේ? යක්ෂයා. යක්ෂයා ආදිමව්පියන් පාපයට ඇද දමාර අපේ මනුෂ්‍යත්වය සම්පූර්ණයෙන් කිලුටු කළා. ඒකේ පව් තමයි අපි මේ ගෙවන්නේ. ඉතින් එවන් කුණු වලක ඉන්න අපිට අපේ ඇස්වලින් බලන්න බෑ මහා දීප්තිමත් සුපිරිසිදු නිර්මල තාරකා ආලෝකතුමිය, තාරකා විය දේවමෑණියන් වහන්සේ. ඉතින් ඇගේ මේ මහිමය කොච්චර තිබුණත්, දැන් අපි යමු නැවත වරක් මේ පළමුවන කියවීමට. දැන් මෙලෙස මේ මහිමාන්විතව අහසේ දිස්වන මේ සුරූපී, සුකොමාල, තේජාන්විත ලලනාවට ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේක කියනවා ඕ විලිරුජා විඳිමින් ප්‍රසම වේදනාවෙන් කෑගැසුවාය. දැන් මේ ගෞරවාන්විත ස්ත්‍රිය විලිරුදාවෙන්, මෙතන ඉන්න, මෙතන නැති, මේ ලෝකේ ඉන්න හැම මව් කෙනෙක්ම ජීවිතේ එක වතාවක් හෝ බොහෝ වතාවක් විඳ වේදනාව, විලිරුජාව. ඒක පුරුෂයන් වන අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි.
අපිට හිතා ගන්නවත් බැහැ. අම්මලා දන්නවා විලිරුජාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ මහා මහිමාන්විත ස්ත්‍රිය විලිරුජාවෙන් පසු වෙනවා. ඉතින් විලිරුජාවෙන් පසු වුණේ අද මේ කැනඩාවේ හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ හිටපු ඒ සූතිකාගාර ලේබරූම් එක වගේ සුවපහසු හැම දෙයක්ම තිබුණු සමහරට වේදනාව නැති කරන්නට විවිධාකාර එන්නත් විවිධාකාර බෙහෙත් දුන්න තැනක් නෙමෙයි. ඇය කොහෙද කාන්තාරේ. කාන්තාරයට වඩා විෂබීජවලින් පිරි තැනක් තව කොහෙවත් නෑ අපවිත්‍ර. කොට මේ කාන්තාරයේ අනේ මේ දුප්පත් අම්ම වේදනාවෙන් කෑගහනවා විලිරුජා වැදලා. ඒ විතරක් නෙමේ අනේ දෙයියනේ මේ අම්මට නිදහසේ නිස්කලංකව දරුවා ප්‍රසූත කරන්න ඉඩ ලැබෙනවද නෑ. නපුරෙක් මකරෙක් යක්ෂයා බලන් ඉන්නවා දරුවා එළියට එනකං දරුවාව කාදමන්නට. බලන්න මොනතරම් භයංකාර තත්ත්වයක්ද පාපය විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් දරුවා බිහි කරනවා දරුවාව වහාම ස්වර්ගයට ඇදගන්නවා මහිමයට පත් කරනවා ස්ත්‍රිය නැවතවරක් කාන්තාරයට ඇය කාන්තාරයට පලා යනවා. දැන් මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේ ස්ත්‍රිය මරිය වහන්සේ මිනිස් කාන්තාවක් හැටියට දිලිඳු අපේ පෞකාර බව එක්තරා විදිහකින් ඈත් ඇගේ දරුවා මතත් බාරගත්ත. ඒ නිසා තමයි කුරුසෙහි ඕලගේ දේවස්ථානවල ඇති මහා විශාල කුරුසය අනගහපු ජේසු. හරි. ඒ කුරුස යට ඉන්න වික්ෂෝප අම්මා අකම්පාල වූ අම්මා අර වේදනාවල් මේ මාතෘක හෘදයෙන් දරාගෙන හිටපු අම්මා විශ්වයේ පව්බර ජේසුත් එක්ක දරාගෙන හිටපු ඒ මාතෘක හදවත අම්මගේ හදවත. ඉතින් මෙන්න මේ හදවත ජේසුත් එක්ක ලෝකය ගැලෙව්වා. ජේසුට ගැලවීමේ ගමන යන්න උරදුන්නා. ඒ අම්මත් දන්නවා අපේ දුක්වේදනා. ඈදැන් මහිමේ ඉන්න ස්වර්ග රාජේශ්වරිය ලෙස ඔටුනු පළඳවා. දේව මහිමේ ඇයින්නේ. නමුත් දන්නවා මේ දුප්පත් අම්මල විඳින දේවල් ඔය පපු කෙනිතිවල බුරබුරා නගින වේදනාවන් ඔයාලගේ දරුව වෙනුවෙන් ඔයාලා අඬන්නේ. කෝ අපේ දරුවන්ට අනාගතයක්. මේ ලෝකෙ කොහේ හෝ වේවා හැම තැනම දේශපාලනික ආර්ථික සාමාජීය වශයෙන් ඒ වගේම මේ සංස්කෘතික සෝදාපාලුව ඔයාලගේ මේ දරු පැටවුන්ට හෙට දවසේ උරුම වෙන්නේ අන්න එවන් කාලකන්නි ලෝකයක්. සාර ධර්ම සංස්කෘතික අගයන් මේවා සෝදාපාලුවට ලක්වන් සංස්කෘතියක අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ කියන බය ඕගොල්ලන්ගේ හිත්වල තියෙනවා. විවාහ ජීවිතය පිළිබඳ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම දරාගෙන අම්මලා තාත්තලා මේ ඔක්කොම වේදනා හිතේ දරාගෙන මරියා අම්මගේ පාමුලට ඔබ එන්නේ. මඩුපල්ලියට ඔබ ගියේ මාතරට ඔබ ගියේ තලවිලට ඔබ ගියේ මෙහෙ තියෙන විවිධ මේ ශුද්ධස්ථානය වගේම අර ඔටවා බැල තියෙන අනිත් ඔටවා නෙමෙයි මේ මං හිතන්නේ ක්වෙබෙක් වල තියෙන අනෙක් සුද්දස්ථානය කදල මදලෙන් ඉතින් අන්න ඒ සුද්දස්ථානවලට ගිහින් ඔය හදවතේ තියෙන ගින්දර ටික අම්මගේ පාමුල අවුලුවනවා අම්මට බාරගන්න කියනවා. මන්ද ඇයට පුළුවන් අඩුගානේ අපිට සැනසීමේ වචනයක් කියන්නට. මේ ලෝකය වෙනුවෙන් යාච්ඡා කරමු. රට වෙනුවෙන් යාච්ඡා කරමු. මේ රටේ නව යුගයක් උදාවේගන එනවා කියලා අපි ලකුණු තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. මේ හැම දෙයක්ම මෑණියන්ගේ පාමුල තබමු. මෑණියන්ගෙන් ඉල්ලමු ශුද්ධවන්ත ජීවිත ගත කරන්නට. රටේ ලෝකයේ නායක කාරකාදීන්ට විතරක් නෙමෙයි අපටත් විශේෂයෙන් දෙමාපියන් විවාහක දෙමාපියන් වන ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන්ටත් අපි හැදිලයිමු. අපේ ජීවිත වෙනස් කරගමු. අපේ ජීවිත ශුද්ධවන්ත කරගනිමු. දේව මාර්ගය තුලට අපි අවතීර්ණ වෙමු. ඒ දේව මාර්ගය තුලට අවතීර්ණ වෙලා මේ ජීවිත ගමන මේ සසර ගමන කියලා කියන එක අපි කෙසේ හෝ සතුටින් නිම කරගනිමු. එසේ නිම කරගත්තොත් පව්මලින් තොර නිර්මලව උපරිම පුළුවන් විදිහට ජීවත් වෙලා
අන්තිමේදී මෑණියන්ගේ තුරුලට අපි කියනවා අපි දෙව්මහ තුරුලට යනවා කියලා. දෙව්මහ තුරුලට ගිහින් ඇගෙම්ම ස්වර්ගීය ක්‍රීටය අපේ හිස මත පලන්දා ගනිමු. අන්න ඒ බලාපොරොත්තු ඇතිව තමයි ජීවත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඇගේ මහිමයට පත් වුණේ යම්සේද එසේම අපිත් ඒ මහිමයට යම් දිනක පත්විය යුතුයි කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි සියලු දෙනාම අන්න ඒ හැම දෙයක්ම අපේ සිත්හි දරාගෙන මේ දිව්‍ය පූජාවේ ඉතිරි කොටස් අපි දැන් කරගෙන යමු. දැන් අපි අපේ විශ්වාසය අලුත් කරමු. එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි මම විශ්වාස කරමි. ආස හා පොළොවද පෙනෙන නොපෙනෙන සියල්ලද මවවදාල සියලු බලති පියාණන් කෙරෙහි විශ්වාස කරමි. දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජනිත පුත්‍රයානන්ද එකම ස්වාමීන්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේ සෑම කලටම පෙර පියාණන්ගෙන් ජනිත වූ සේක. උන්වහන්සේ දෙවියන්ගෙන් දෙවියෝද ආලෝකයෙන් ආලෝකයද සැබෑ දෙවියන්ගෙන් සැබෑ දෙවියෝද වන සේක. ජනිත වූ නමුත් මවනු නොලැබ පියාණන් වහන්සේ සමග එකම භවත්ව ඇතිව උන්වහන්සේ වැඩ සිටින සේක. උන්වහන්සේ හේතු කොටගෙන සියල්ල මානු ලැබුවේය. මිනිස් අප උදෙසාද අප ගැලවීම උදෙසාද උන්වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැසවදාල සේක. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් කන්‍ය මරියාවන්ගෙන් මිනිස් බවගෙන උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූ සේක. තවද උන්වහන්සේ අප උදෙසා පොන්සියෝ පිලාතු යටතේ කුරුසේ යන ගැසනු ලැබ මරණයේ වේදනා විඳ උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබූ සේක. ශුද්ධ ලියවිලි පරිදි උන්වහන්සේ තුන්වෙනිදා උත්ථාන වූ සේක. උන්වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පසෙහි වැඩ සිටින සේක. ජීවතුන්ද මලවුන්ද විනිශ්චය කරන්නට උන්වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩින සේක. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙලවරක් නොමැත්තේය. පියාණන් වහන්සේගෙන් හා පුත්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් හා සමිදානන්ද ජීවදායකයානන්ද වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. උන්වහන්සේ පියාණන්ද පුත්‍රයාණන්ද සමග එකම වන්දනාවත් මහිමයත් ලබන සේක. උන්වහන්සේ දිවැසිවරුන් මගින් කතා කළ සේක. අපෝස්තලවරුන්ගෙන් පැවතෙන එකම ශුද්ධ වූ කතෝලික සභාව කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. පව්කමාව සඳහා එකම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් ඇති බව අදහා ගනිමි. තවද මලවුන්ගේ නැවත නැගිටීමද මතු පැමිණෙන සදා ජීවිතයද බලාපොරොත්තු වෙමි. ආමෙන්. උත්තුංග නිර්මල මරිය වහන්සේගේ මංගල්‍ය සමරන අපි දැන් මහත් භක්තියෙන් හා අති ගැඹුරු විශ්වාසයකින් එතුමිය හරහා අපගේ සියලු පැතුම් ප්‍රාර්ථනා දැන් පියාණන් වහන්සේ වෙත යොමු කරමු. ඔබගේ පිළිතුර පියාණෙනි අපි ඔබට යාඥා කරමු. පියාණෙනි අපි ඔබට යාඥා කරමු. ආදර දෙවි පියාණෙනි ඔබ වහන්සේ විසින් ආරම්භ කළ කතෝලික සභාවේ පාලකයන් වන පළවන ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමා, කාඩිනල් තුමන්ලා, බිෂප් තුමන්ලා, පූජා ප්‍රසාදි වහන්සේලාද විශේෂයෙන් අද දින අප අතරට පැමිණ සිටින ෆාදර් මයිකල්, ෆාදර් ක්ලෝඩ්, ෆාදර් නෙවමල් ඇතුළු සෑම දෙනාටම අවසි සුදතුම් වරම් දානය කරමින් සභාව නිසි මඟ හසුරුවන පිණිසද ස්වාමිනී අප කරන යාඥා අසාබදාල මැනව. ආදර දෙවි පියාණෙනි මෑතදී ලෝකේ පැතිර ගිය වසංගත වදුර තුල ඔබ තුරලට පැමිණි සියලු දෙනාවද තවමත් අසනීප තත්වයෙන් පසුවන සියලු දෙනාවද මෙම වදුර නිසා තම ආදායම් මාර්ග ඇහිරී ගොස් දුකෙන් පසුවන සියලු දෙනාවද ඔබට බාර කරමු. ඒ සියලු දෙනාට ඔබගේ සහනයත් සුදතුම් වරමත් දානය කරන පිණිසද
ප්‍රාර්ථනී අප කරන යාඥා කරමු. Jesus, Son of the living God, you left your divinity and was born to a very humble family to show your people the holiness and beauty of a family. We humbly pray for your blessings upon all families that they may honor and respect one another and give you the first place in their lives. When our patience is at an end and forgiving seems impossible, give us your grace to hold our tongues and humbly surrender to you and be merciful. Remind us how merciful and patient you have been and that your forgiveness has no limits. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Creator of the universe, we place our motherland Sri Lanka at your feet. We pray for our leaders, Lord, that they will be hungry only to do justice, to care for all mankind with love and mercy. We pray for our people that they will be hungry for your love and let be a conversion of hearts. We surrender to our Mother Mary to tenderly care for our country, especially at this time, for the sick, the needy, the hungry, the lonely, and for those who have lost their loved ones. Mother Mary, please intercede for mercy, healing, unity, prosperity, and respect for life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. අපගේ මේ සියලු යදුම් පැතුම් හැඩුම් ප්‍රාර්ථනා ආදී මේ හැම සොඳුරු හැම සිතුවිල්ලක්ම මෑණියන් වහන්සේගේ හස්ත තුලින් පියාණන් වහන්සේ වෙත මෙසේ යොමු කරමු. නමෝ මරියනී ප්‍රිය ප්‍රසාද පූර්ණවන්තිනී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය ස්ත්‍රීන් අතුරෙන් ආශිර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය. ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ඵලයවන් ජේසුස් ආශිර්වාද ලද්දාහුමය. සාන්ත මාරියනී දෙවමෑණියනී පාපී වූ අප උදෙසා දනුත් අපේ මරණ වේලෙහිදීත් යාඥා කළ මැනව. ආමෙන්. செல்வோம் இறைவா
ප්‍රේමවන්තයිනි අපගේ යාගය සියලු බලති පියාණන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මයමෙතුන සඳහාද අපරාධ වහන්සේගේ මුළු ශුද්ධ සභාවට ප්‍රයෝජන සඳහාද ඔබගේ හස්තවලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ යාගය පිළිගන්නාසේක්වා. දෙවි ස්වාමිනී බැති සිතින් යුතුව අප ඔබට පුදන මේ පඬුරු ඔබ වෙත පැමිණේවා. ස්වර්ගය කරා ඔසවන ලද කන්‍ය මරියාවන්ගේ මැදහත්කමින් අපගේ හෘදයන් ඔබගේ ප්‍රේමෙන් දැල්වී ඔබ වෙතට නිතර යොමු වේවා. මෙකීද අපගේ ස්වාමින් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. ඔබේ සිත් යොමු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු. අපගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒ යෝග්‍ය වූද යුතුද ක්‍රියාවකි. පරිශුද්ධ පියාණෙනි සියලු බලති සදාතන දෙවි ස්වාමිනී අප ස්වාමින් වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් සෑම කල්හිද සෑම තන්හිද ඔබට තුති පිදීම සැබවින්ම යෝග්‍යය යුතුය සාධාරණය ගැලවීම දායකය. කුමක් හෙයින්දයත් ඔබ වහන්සේ දේවමාතාවන් වන කන්‍ය මරියාවන් ආත්ම ශරීර සමග ස්වර්ගය කරා ඔසවමින් ඔබගේ ජනතාවගේ අවසාන ජයග්‍රහණය අපට පෙන්වා දෙනසේක. මෙලොවෙහි ආගන්තුකව වසන ඔබ වහන්සේගේ සෙනගට බලාපොරොත්තුවේද සැනසීමේද සංකේතයක් දානය කළසේක. ජීවනයේ කතෘවරයාණන් වූ ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් මිනිසෙකු මෙන් මෙලොව බිහි කළ දේවමාතාවන්ගේ ශරීරය අජරාමරව අප ඉදිරියේ දිස්වීමට සැලසූසේක. එහෙයින් සුරසේනාවන් හා එකමුතුව ප්‍රීතිඝෝෂාවෙන් අපි එතුමන්ගේ මහිමය මෙසේ වර්ණනා කරමු. සවිශුද්ධය සවිශුද්ධය ලෝකාග්‍රේ ස්වාමීන් වහන්සේ සවිශුද්ධය. අහසත් පොළොවත් ඔබගේ මහිමයෙන් පිරී තිබේ. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමින් උතුමානව භාග්‍යවත්ය. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. එසේය ස්වාමිනී ඔබ සැබවින්ම සවිශුද්ධය. සියලු සවිශුද්ධතාවේ උල්පත ඔබ වහන්සේය. එහින් ඔබගේ ආත්මයානන්ගේ අනුභාවයෙන් මේ පඬුරු පරිශුද්ධවත් කරන මේ නායදිමු. ඒ වනාහි අප උදෙසා එම පඬුරු අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධීරයත් බවට පත්වනු සඳහාය. උන්වහන්සේ දුක්සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පූපේරගෙන තුති පුදා එය කඩා සිය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන වළඳන්න. මෙවනාහි ඔබ උදෙසා පවරා දෙනු ලබන මාගේ ශරීරයයි. රාත්‍රි භෝජනය වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නවත තුති පුදා මෙසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක. ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න.
මෙය වනාහි අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධීර පාත්‍රයයි පව්කමාව සඳහාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාදය වගුරනු ලබන්නේය මා සිහි කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්න. අප විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උකුත් වූ සේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ උත්ථාන වූ සේක. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ නැවත වඩින සේක. එහෙයින් පියාණෙනි උන්වහන්සේගේ මරණයද උත්ථානයද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක පූපේද ගැලවීමදායක කුසලානද අපි ඔබ වහන්සේට පුද කරමු. ඔබ හමුවේ සිටිමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුසන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි උන්වහන්සේට තුති පුදමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට ශ්‍රී රුධිරයට සහභාගී වන අප සැම ශුද්ධාත්මයන්න් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි ආනත වාද සිටිමු. ස්වාමිනී මුල්ලොවේ පැතර පවත්නා ඔබ වහන්සේගේ සුද්ධ වූ සභාව සිහි කළ මැනව. ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප පොදු පියාණන්ද තෝමස් නැමැති අපගේ අගරදුගුරුතුමන්ද සහායක රදගුරුතුමන්දලාද සකල පූජක පිරිසද සමග එවැගේම මෙහි දනින්නට ඉසින ඔබ වහන්සේගේ ආදර දරු කැලල සමග එම සභාව දයාගුණයෙන් පිරිපුන් වන්නට සැලසුණු මැනව. උත්ථානයේ බලාපොරොත්තු ඇතිව මියගිය අපගේ සහෝදර සහෝදරියන්ද ඔබගේ දානුකම්පාව කෙරෙහි විශ්වාසය ඇතුව නැසුණු අනෙකුත් සියල්ලන්ද සිහි කර උන්වහන්සේගේ ශ්‍රීවත මණ්ඩලයේ ආලෝකය වෙතට පිළිගත මැනව. අප සියල්ලන්ට දානුකම්පා කළ මැනව භාග්‍යවත් දේව මාතාවන් වන් කන්‍ය මරියාවන්ද භාග්‍යවත් අපෝස්තලවරුන්ද සෑම කාලයන්හි ඔබගේ කැමැති ඉටු කරමින් දිවි ගෙවූ සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද සමග සදා ජීවනයට සහභාගී වීමට අප සුදුස්සන් කළ මැනව. තවද ඔන්නහා සමග ඔබට ප්‍රශංසා කිරීමටද ඔබගේ මහිමය වර්ණනා කිරීමටද ඔබගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් අපට වරම් දුන මැනව. උන්වහන්සේ මගින්ද උන්වහන්සේ සමගද උන්වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බලති දෙවි පියාණනී ශුද්ධාත්මයන්න් හා සමග එක්ව වැඩවසන්නා ඔබ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදහටම අත්වේවා. ගැලවීම දායකන පනතින් ප්‍රගුණ වී දේවෝපදේශයෙන් පුහුණු වී අපි ආරක්ෂා කිරීමට එඩිතර වෙමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනී ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙහි මෙන් මෙලොවෙහිද ඉටු වේවා. එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව. පාපාවස්සාවන්ට අසුවීමට අපට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී සියලු අයහපතින් අප මුදාගන්නා මෙන්ද අපගේ මෙම ජීවිත කාලයේදී අපට සාමය දෙන මෙන්ද ආදිමු. එවිට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාබර පිහිට ලැබ සියලු කරදරෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගැලවුම් කරුවාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු. මක්නිසාදයත් රාජ්‍යද බලයද මහිමයද සදාමත් වහන්සේගේය. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී සාමය ඔබ සමග තබාමි මාගේ සාමය ඔබට දෙමි ස්වකීය ශ්‍රාවකයන් අමතා වදාළ ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපයන් නොතකා ඔබගේ ස්වභාවයේ විශ්වාසය සලකා ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි එම සභාවටද
සමස්ත ලෝකයටම විශේෂයෙන් මේ දිනවල අපගේ දිවයිනටද ඔබගෙන්ම පැමිණෙනා වූ ශාන්තිය සමාදානය විශේෂයෙන් COVID-19 වසංගතයෙන්ට ගොදුරු සියලු දෙනාටද ඔබගෙන්ම පැමිණෙනා වූ ශාන්තිය සමාදානය හා සුවය දානය කරන්නට කරුණා කළ මැනව ඔබ සදහටම වැඩවසන සේක රජකම් කරන සේක. උත්තාන වූ කිතු සමිඳුන්ගේ සදාතනික සාමය ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. අප එකිනෙකාට සාමය පතමු. ලොවේ පව්හරින දේවාජ බාලකයාණනි අපට කරුණා කළ මැනව ලොවේ පව්හරින දේවාජ බාලකයාණනි අපට කරුණා කළ මැනව ලොවේ පව්හරින දේවාජ බාලකයාණනි අපට සාමය දුන මැනව මෙන්න දෙවාජ බාලකයානෝ මෙන්න කන්‍ය මරියාවන්ගේ කන්‍යා ගර්භයෙහි තනන ලද ජේසුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය හා ශ්‍රී රුධීරය අද බාලකයාණන්ගේ භෝජනයට කැඳවීම ලද්දෝ භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මගේ නිවසට වඩින්ට මම සුදුසෙක් නොවෙමි. එහෙත් වචනයක් පමණක් වදාළ මැනව එවිට මාගේ ආත්මය සුවන්නේය. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය හා රුධීරය සදා ජීවනයට අප සුරකිත්වා. ආමෙන්.
අපි ආරක්ෂා කරමු. දෙවි ස්වාමිනී ගැලවීමදායක ප්‍රසාද නිධානය ලබාගත් අපි ඔබ වහන්සේට තුති පුදමින් මෙසේ ආයද සිටිමු. ස්වාගාරෝපිත කන්න මරියාවන්ගේ මැදහත්කමින් අපටද දිනක මරණින් නැගිට ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ මහිමය ලබා ගැන්මට අපට වරම් දුන මැනව මේ කීදේ අපගේ ස්වාමින් වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. දැන් අපි අන්තිම ආශිර්වාදය දෙන වෙලාවේදී ඔබගේ දක්ම පිණිස මේ ස්ථානයේදී මිය පරලොව ගියා වූ කැනේඩියානු ජාතික ප්‍රාණ පරිත්‍යාගිවරුන්ගේ ශුද්ධ වූ ධාතු රැගත් එම කරඬුවෙන් ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. මා මේ කියන යාච්ඡාවලට ආමෙන් කියා පිළිතුරු දෙන්න. කන්න මරියාවන්ගෙන් උපන් ලෝක ගැලවුම් කාර්යානන් වන දේව පුත්‍රයානෝ සකල ආශිර්වාදයෙන් ඔබ පුරවාලන සේක්වා. මරියාවන් මගින් ජීවනයේ උත්පාදකයන් ලබාගත් ඔබට ඇගේ මාතෘකා ආරක්ෂාව නිතර ලැබේවා. මරියාවන්ගේ මංගලෝත්සවය අරබයා ආනන්ද වන ඔබට ශුද්ධාත්මයාණන්ගේ සැනසීමද ස්වර්ගීය ආනන්දයද අත්වේවා. සර්ව පරාක්‍රම දෙවි මහෝත්තමයාණන් වන පියානෝද පුත්‍රයානෝද ශුද්ධාත්මයානෝද ඔබ සියල්ලන් මතත් ඔබ පවුල් මතත් වැඩම කර ඔබ හැම ආරක්ෂා කරමින් ආශිර්වාද කරන සේක්වා. දැන් අපි මරුද මඩු මෑණියන් හට මඩු පල්ලේදී අපි කිව්වේ අවසාන යාච්ඡාව දැන් අපි උච්චාරණය කරනවා. සාමයේ සුවදින් ලොව සුවඳ කළා වූ ඒ සුරපුතුන්වන්ගේ ප්‍රේමනීය මාතාවෙනි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදේශයේ මර්දමඩු වනාන්තරයෙහි ප්‍රාතිහාර්ය පාමින් අප දේශය එක්සත් කරන්නා වූ ආදර මෑණියනි. ඔබගේ ආදර දරුවන් වන අපි මේ කඳුළු විලේහි කැළඹෙමින් දුකින් තැවෙන්නෙමු. අනේ පෙම්බර අම්මා අප ජීවිත ගමනේදී පාපයට නොවැටෙන ලෙස ඔබ තුරුලේ අප සැම හොවාගත මැනව. ජපමාලය නැමැති ශුද්ධ වූ දාමෙන් අප සැම ආරක්ෂා කළ මැනව. ආදර අම්මේ අප දේශයේ මර්දමඩු භූමියේ වැඩ සිට සියලු ජාතීන් ඔබ තුරුලට කැඳවා ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් මිටු කරනවා නොවේද. ඔබගේ මධ්‍යස්ථකමින් අප ලබාගත්තා වූද ලබාගන්නා වූද ලබන්නට යන්නා වූද මෙලෝ පරලෝ සියලු උපකාර ගැන තුති පුද දෙන්නෙමු. මව්බිමෙන් බැහැරව මෙම දේශයේ ජීවත් වන අපි අප පවුල්ද දරුවන්ද නෑහිත මිතුරන්ද අප මාතෘ භූමියේ වෙසෙන සියලු ලාංකිකයන්ද අපගෙන් යදුම් ඉල්ලා සිටින්නන්ද ඔබ පුතුණුවන්ගේ දයාබර දෝතට බාර කරමු. කැනඩාවේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගී වරුන් හට කැප වූ මෙම ශුද්ධ වූ භූමියේ සිට අප වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ මධ්‍යස්ථකමද ඉල්ලා සිටිමු. අන්තිම කොට මර්ද මඩු මාතාවෙනි මෙම පුද බිමේදී අප අතින් වරදක් වූවා නම් මෙම පුද බිමෙන් බැහැරවීමට පෙර ඔබ හමුවේ මුණින් වැටි ඒ සියල්ලන්ට සමාව අයදින්නෙමු. මෙම වන්දනා ගමන අවසාන කොට අප නිවෙස් බලා යන ගමනේදී අප ආරක්ෂා කරගත මැනව. මෙම සියලු යැදුම් මර්දමඩු මාතාවන් වන ඔබගේ සහ අප දේශයේ සාන්තුවරයාණන් වන ශුද්ධෝජ්ජු සේවාස් මුනිතුමන්ගේ මධ්‍යස්ථකමින් අපට ලැබේවා.
Amen. Kannimariani maruda madu mataveni Jesu Swami daruwan idiriye apanisa යාච්ඡා කළ මැනව සියලු දෙනාම කන්නි මරියනි මරුද මඩු මාතාවෙනි ජේසු ස්වාමි දරුවන් ඉදිරියේ අප නිසා යාච්ඡා කළ මැනව We invite Mr. Sheridan now to give his little vote of thanks. Thank you, Father. On behalf of the association, I would like to give a special thank to Father Michael Knox for providing the church for us today, and thank you to the video groups as well. Also, I would like to thank our celebrant, Father Claude Pereira and Father Newmal Silva for hosting the Mass. We would like to also remember the hard work the choir and the committee members had put in and give them a special thank you. Finally, I want to thank everyone who will be joining the Mass to the social media when it is telecasted. මේ අවස්ථාවේදී මම තවත් ආයෝජනයක් කරන්නට කැමැති. මෙම දේවස්ථානය නම් කරන්නේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගවරුන්ගේ දේවස්ථානයක් හැටියටයි. ඔබතුමන්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පෙර පරිදි කලාක් මෙන් ඔබගේ නොමසුරු ආධාර ඒ වාගේ කරන ලෙස මම බැහැපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. God bless and stay safe.